Shruti Dakhate, Madam, working presently as a owner of the Quality Mushroom Farm of Pune. Madam completed his graduations from JB Science, Wardha in year 2012. Madam got the gold medal in MSc Botany, University topper. Madam having the huge experience working in a different institute as well as the certain organization like the Agrigen Biotech Aurangabad, having the experience in the liquid biofertilizer, biopesticide production, mushroom cultivation and plant tissue culture. Madam having the academic experience, he taught the botany and biotechnology at Dr. D.Y. Patil College of Arts and Science and Commerce, Pimpri, Pune. Madam also worked for 1 or 2 years at JB Science, Wardha, taught the biotechnology and microbiology, and 2-year experience at Arts, Commerce and Science College, RV, for 2 years. Madam having the so many the paper which is get presentation in the national as well as the international workshops, and today he is one of the woman entrepreneur in the production of the mushroom. In this short note, I requested Madam to deliver the talk on mushroom cultivation and processing. Madam, thank you so much. Okay, madam. Let's continue, okay, madam. You can proceed. Hello. Today my topic is mushroom and process. I would like to say that why should cultivate mushroom. Various mushrooms are there, varieties of mushrooms are there in our India, and mushroom play an important role to avoid pollution also. Most of the farmers burns their agro waste material. जसं बरेच शेतकरी असतात ते भुसा जाळतात शेतामध्ये. आपल्याला माहिती आहे की गव्हाचा भुसा असतो किंवा ज्वारीचा भुसा असतो, तर बरेच शेतकरी जाळतात. तर इन्स्टेड ऑफ बर्निंग दोज agriculture resources, agriculture waste, we can cultivate mushroom on over this agro waste material. So my topic is that how we can cultivate mushroom and how we can overcome those problems. So now I would like to start my topic, that environmental sustainability and entrepreneurship. Why I chose mushroom cultivation. मला असं वाटेल तुम्हाला की मी मशरूमचा बिझनेस का सुरू केला. तर मी ॲग्रिजन बायोटेकला होते औरंगाबादला, तर तेव्हा मी वेगवेगळे प्रयोग केले मशरूम वरती. तर त्यामध्ये मला इंटरेस्ट वाटला. सो देन आय केम टू पुणे अँड आय हॅव स्टार्टेड माय मशरूम कल्टिवेशन बिझनेस. नाऊ माय प्रॉडक्ट्स आर गोइंग इन ऑल ओव्हर इंडिया. माझे जे प्रॉडक्ट्स आहे मशरूमचे तर ते वेगवेगळ्या स्टेटमध्ये पण जातात. माय व्हेरियस प्रॉडक्ट्स आर देअर. सो नाऊ आय एम स्टार्टिंग दिस टॉपिक. Firstly, I would like to ask those students that what is mushrooms. Mushroom is fungus. We know that, we are science students, that mushroom is fungus. Various types of mushrooms are there: edible mushroom, non-edible mushroom, then poisonous mushroom, and these mushrooms are comes in under plant category. बरेच असे गैरसमज असतात, मेनी मिसअंडरस्टँडिंग अबाउट द मशरूम अमॉंग्स पीपल, दॅट मशरूम इज नॉनव्हेज. बरेच जे लोक आहेत ते याला नॉनव्हेज समजतात, तर ही नॉनव्हेज नाहीये. ही एक प्रकारची बुरशी आहे. जसं ईस्ट असतं, परत काही पेनिसिलियम आहे, अशा वेगवेगळ्या ज्या फंगस आहेत तर ते आपल्या हेल्थसाठी खूप चांगल्या असतात.
आणि तशाच पैकी एक ही मशरूम आहे. तर काही एडिबल असतात, काही नॉन एडिबल असतात, काही मेडिसिनल असतात आणि काही पॉइझनस सुद्धा मशरूम असतात. तर मशरूम जी आहे एक प्रकारची बुरशी आहे, एक प्रकारची फंगस आहे. सो वी शुड अवेअर अबाउट दिस मशरूम अमॉंग्स पीपल. मशरूम बिलॉंगिंग टू क्लास बेसिडिओमॅसिटस फॅमिली अगॅरिकेसी. वेगवेगळ्या मशरूम आहे जसं तुम्हाला या स्क्रीनवर दिसेल. जसं शिटाके मशरूम आहे, पॅडिस्ट्रॉ मशरूम आहे, ओयस्टर मशरूम आहे, नंतर किंग ओयस्टर मशरूम आहे, गॅनोडर्मा मशरूम आहे. परत जी लास्ट वन जी तुम्हाला दिसत आहे ती म्हणजे अमॅनिटा आहे, ही पॉइझनस मशरूम आहे. तर वेगवेगळ्या अशा मशरूम्स आपण ग्रो करू शकतो. अमॅनिटा ही पॉइझनस आहे, एडिबल नाही आहे. तो सो ही वाईल्ड मशरूम आपण याला म्हणू शकतो. तर मी बाकीच्या वेगवेगळ्या मशरूम्स ग्रो करते, जसं मिल्की मशरूम आहे, परत किंग ओयस्टर आहे, नंतर ओयस्टर मशरूम आहे. ओयस्टर मशरूमच्या पण वेगवेगळ्या स्पेसीज आहेत. तर त्या आम्ही सगळ्या ग्रो करते. बघा आता याच्यामध्ये तुम्हाला दिसेल गॅनोडर्मा दिसेल. परत ही पॅडिस्ट्रॉ मशरूम आहे जी फक्त पॅडिस्ट्रॉवरच वाढते. तर हे जे ऍग्रिकल्चर जे वेस्ट आहे तर त्यावरती आपण ग्रो करू शकतो. आता बघा इथे मशरूम कल्टिवेशन इन इंडिया. व्हॅरियस स्पेसीज ऑफ मशरूम्स आर कल्टिवेटिंग इन इंडिया. ग्रे ओयस्टर प्लुरोटस साजार काजू ही 20 to 28 डिग्री सेल्सिअस वरती ग्रो होतं. नंतर ब्लॅक ओयस्टर आहे प्लुरोटस ऑस्ट्रियाटस 18 to 22 डिग्री सेल्सिअस वर ग्रो होतं. नंतर व्हाईट ओयस्टर आहे. अशा वेगवेगळ्या स्पेसीज आहे ओयस्टरच्या. तर माझ्या फार्म मध्ये मी ग्रे ओयस्टर, परत व्हाईट ओयस्टर ज्याला आपण फ्लोरिडा म्हणतो, नंतर पिंक ओयस्टर आहे प्लुरोटस इव्होस आहे ती ग्रो करते. परत किंग ओयस्टर वर पण मी प्रयोग केलेला आहे प्लुरोटस इरिंगी जी 18 ते 22 डिग्री सेल्सिअस याला टेम्परेचर लागतं. नंतर ब्लॅक इयर मशरूम आहे, शिमेजी मशरूम आहे. तर हे जे आहे टेम्परेचर थोडं व्हॅरी होतं अकॉर्डिंग टू मशरूम. जसं आता मिल्की मशरूम आहे याला आपण समर मशरूम म्हणतो, इंडियन मशरूम म्हणतो. तर बऱ्याच लोकांना मिल्की मशरूम माहिती नाही, आपण जास्त बटन मशरूम खातो. But instead of button, I am cultivating milky mushroom because it's Indian mushroom and summer mushroom. Farmers also can cultivate this mushroom because it grows in 30 to 35 डिग्री टेम्परेचर. म्हणजे आपण ही उन्हाळ्यात सुद्धा मशरूम ग्रो करू शकतो. म्हणून आणि याला जास्त म्हणजे एसीची गरज नसते या मिल्की मशरूमला. सो इवन स्मॉल फार्मर्स also can cultivate these mushrooms. Even our student also can experiment over these mushroom, milky mushroom. And it's very highly nutritious like our oyster mushroom. Then padistraw mushroom, Wolveriella wolvesi, 30 to 35 डिग्री टेम्परेचर लागतं. याला सुद्धा जास्त टेम्परेचर लागतं पॅडिस्ट्रॉ मशरूमला. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की मिल्की मशरूम ऍज लाईक मिल्की मशरूम ओनली पॅडिस्ट्रॉ मशरूम असो वी कॅन कल्टिवेट इन समर. जसं आता ही पॅडिस्ट्रॉ मशरूम आहे आपल्या इंडियामध्ये उडीसा वगैरे जी साईड आहे त्या साईडला जास्त कल्टिवेट केलं जातं. वेगवेगळ्या मशरूम्स आहेत तर या आपण कल्टिवेट करू शकतो. एक मिनिट स्लाइड. परत नंतर गॅनोडर्मा मशरूम पण आहे. तुम्हाला माहिती असेल गॅनोडर्मा मशरूम. ही गॅनोडर्मा मशरूम जी आहे ही मेडिसिनल मशरूम आहे. तर ही मशरूम अँटी कॅन्सर साठी पण आपण वापरतो गॅनोडर्मा. याचं पण प्रोडक्शनचा मी विचार करणार आहे. तर त्यावरती एक्सपेरिमेंट सुरू आहे आपल्याकडे गॅनोडर्मा मशरूम वरती. तर आपण स्टुडंटला काही क्वेश्चन्स दिलेले आहेत. तर त्यासाठी डिअर स्टुडंट प्लीज लिसन केअरफुली व्हॉट आय एम टेलिंग यू. that these all varieties of mushroom I told you, that which varieties I have told you, that oyster mushroom, milky mushroom, पॅडिस्ट्रॉ मशरूम, गॅनोडर्मा मशरूम, ज्याला आपण रेशी मशरूम सुद्धा म्हणतो. तर या सगळ्या व्हरायटीज ज्या आहे मशरूम, जसं आता पॅडिस्ट्रॉ मशरूम आहे ही फक्त पॅडिस्ट्रॉ वरतीच ग्रो होणार. आणि जी ओयस्टर मशरूम आहे तर ही जी मशरूम आहे आपण वेगवेगळ्या स्ट्रॉ वरती ग्रो करतो. जसं बीट स्ट्रॉ आहे, बाजरा स्ट्रॉ आहे, सोयाबीन स्ट्रॉ आहे. जे काही जो कोणता हे असेल स्ट्रॉ असेल त्यावरती आपण ग्रो करू शकतो ऍग्रिकल्चर रिसोर्सेस वरती. म्हणजे बघा किती मॅजिकल थिंग आहे की हे ऍग्रिकल्चर रिसोर्सेस वापरून आपण हे मशरूम कल्टिवेट करू शकतो आणि एक प्रथिनयुक्त आहार आपण यापासून तयार करू शकतो. म्हणजे कमी खर्चामध्ये, कमी इन्व्हेस्टमेंटमध्ये आपण हा बिझनेस करू शकतो. तर आता हे जे कल्टिवेशन आहे मशरूमचं, तर हे आता म्हणजे नवीन नाहीये आपल्यासाठी. हे खूप वर्षापूर्वी याचं कल्टिवेशन व्हायचं. आदिवासी लोकांना तर भरपूर माहिती असते कोणते कोणते वाईल्ड मशरूम आहे किंवा कोणती
एडिबल मशरूम आहे आणि कोणती नॉन एडिबल आहे, हे आदिवासी लोकांना याची बरीच माहिती असते. तर हे आपलं पूर्ण एडिबल जे मशरूम आहे हे सर्टिफाईड असणं आवश्यक आहे, तर तेव्हाच लोक ते जास्त प्रिफर करतात आणि त्याचं आयडेंटिफिकेशन पण असणं आवश्यक आहे. तर हे जे मशरूम आहे 300 वर्षापूर्वी म्हणजे आपल्याला हे कल्टिवेट करायचे, नंतर याचं कमर्शियल कल्टिवेशन आता सुरू झालेलं आहे, म्हणजे काही 10-15 वर्षापूर्वी आपल्या इंडियामध्ये. आणि ओयस्टर मशरूम जी आहे यामध्ये ओयस्टर मशरूमलाच आपण प्लुरोटस स्पेसीज असं म्हणतो, त्याच्या वेगवेगळ्या स्पेसीज आहे. जसं आता मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं की ओयस्टर मशरूम मध्ये जसं साजर काजू आहे, परत प्लुरोटस फ्लोरिडा आहे. तर या पूर्ण प्लुरोटसच्या स्पेसीज आहे. प्लुरोटस साजर काजू, प्लुरोटस फ्लोरिडा, प्लुरोटस हिप्सिझायगस, प्लुरोटस इओस. अकॉर्डिंग टू देअर स्पेसीज व्हॅरियस कलर्ड मशरूम्स आर देअर. जसं प्लुरोटस साजर काजू जी आहे ती ग्रे कलरची असते, परत प्लुरोटस पिंक जी आहे ती प्लुरोटस इओस जी आहे ती पिंक कलरची असते, परत हिप्सिझायगस जी आहे ती ब्ल्यू कलरची असते आणि फ्लोरिडा जी आहे ती व्हाईट कलरची असते. तर या ज्या मशरूम आहे अकॉर्डिंग टू देअर phenolic compound that color represent and various species are there in our India. In India most of the farmers are cultivating these mushrooms. प्लुरोटस ही जी मशरूम आहे ही एडिबल आहे, ओयस्टर मशरूम ज्याला आपण मराठीमध्ये धिंगरी अळिंबी म्हणतो. आणि वेगवेगळ्या 200 टाइप्सच्या मशरूम्स या आहेत. तर ओयस्टर मशरूम जे आहे हे सगळ्यात जास्त लार्जेस्ट कल्टिवेटिंग मशरूम आहे. जसं बटन मशरूम ही पहिल्या नंबरवर येणार आणि दुसऱ्या नंबरवर ही ऑयस्टर मशरूम जास्त कल्टिवेट केल्या जाते. तर जगाचा जर विचार केला आपण तर चायना हा सगळ्यात जास्त मशरूम ही कल्टिवेट करतो. आणि जे वर्ल्डमध्ये 85% जे आहे प्रोडक्शन वर्ल्डमध्ये जास्त चायनामध्ये होतं. आणि नंतर मशरूम कल्टिवेशन जे आहे ते ऑल ओव्हर इंडियामध्ये वेगवेगळ्या राज्यामध्ये होतं. जसं हिमाचल प्रदेश आहे, जम्मू आणि काश्मीर हिली एरियाज. सुरुवातीला इकडेच व्हायचं, जसं हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर आणि हिली एरियाज मध्येच याचं प्रोडक्शन व्हायचं. पण आता ऑल ओव्हर महाराष्ट्रामध्ये, ऑल ओव्हर स्टेटमध्ये याचं प्रोडक्शन होतं. आणि आपण पूर्ण वर्षभर याचं प्रोडक्शन घेऊ शकतो बाय कंट्रोलिंग टेम्परेचर. नंतर मशरूम आपण व्हाय वी शुड कल्टिवेट मशरूम, बिकॉज मशरूम्स आर हेल्दी, मीन्स हे ह्युमनसाठी खूप हेल्दी आहेत आणि याच्यामध्ये प्रोटीन असतं, व्हिटॅमिन असतं, मिनरल्स असतं, फॉलिक ऍसिड असतं आणि हा गुड सोर्स आहे. जसं ॲनिमिक पेशंट आहे, आयरन पण असतं याच्यामध्ये. त्यामुळे दोज पीपल्स आर सफरिंग फ्रॉम ॲनिमिया, देन वी कॅन सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लेम बाय कन्झ्युमिंग दिस मशरूम. फॉलिक ऍसिड, ज्या प्रेग्नंट लेडीज असतात त्या फिटसच्या ग्रोथसाठी फॉलिक ऍसिडची गरज असते, तर फॉलिक ऍसिड सुद्धा हे मशरूम मध्ये असतं. Before only I have told you why I am cultivating this mushroom. I am so crazy about mushroom. मी खूप क्रेझी आहे मशरूमचे. वेगवेगळे पदार्थ बनवते मी. माझा युट्यूब चॅनल सुद्धा आहे. गुगलवर तुम्ही सर्च करू शकता, क्वालिटी मशरूम फार्म म्हणून माझा फार्म युट्यूब चॅनल आहे. आणि आय वॉज सो क्रेझी अबाउट मशरूम, सो आय हॅव स्टार्टेड दिस बिझनेस. आय डिडंट हॅव एनी मार्केटिंग आयडिया ऑल्सो when I have started my business. Then I grew up my business. I struggled a lot. I was going to आठवडी बाजार also to sell my mushroom. मी आठवडी बाजारात सुद्धा जायची माझे मशरूम विकायला. My mother-in-law, my mother was against me that why you learnt so much, you did MSc and you are going at Athodi Bazar. They were against me. Still I didn't depress and I slowly grow. Now my products are going in all over India. So I was so crazy, so I have started my business and I am experimenting different varieties of mushroom. I have already told you a lot of health benefits are in mushroom. हेल्थ बेनिफिट्स म्हणजे काय आहे मशरूम मध्ये, तर जसं आता कोलेस्टेरॉल रेग्युलेट करतं, परत ही डायबिटीस साठी चांगली आहे, शुगर लेवल कंट्रोल मध्ये करते, परत अँटीव्हायरल आहे, अँटीऑक्सिडंट आहे, परत इम्युनो बुस्टर आहे, इम्युनिटी पॉवर सुद्धा ग्रो करतो. जे आपल्या शरीराला आवश्यक असतात वेगवेगळे 20 अमिनो ऍसिड्स, तर ते सुद्धा या मशरूम मध्ये असतात. बाकीच्या भाज्यांमध्ये एवढे प्रोटीन व्हिटॅमिन नसतील, ते या मशरूम मध्ये आहे. म्हणून याला आपण मॅजिकल मशरूम सुद्धा म्हणतो.
नंतर एअर पोल्युशन रिड्यूस करतो. आय हॅव ऑलरेडी टोल्ड यू दॅट मोस्ट ऑफ द फार्मर्स बर्न्स देअर ॲग्रोवेस्ट मटेरियल. तर हे जे ॲग्रोवेस्ट मटेरियल आहे न जाळता आपण एक प्रथिनयुक्त आहार तयार करू शकतो बाय कल्टिवेटिंग दिस मशरूम आपण ग्रो करून एक चांगला प्रथिनयुक्त आपण आहार तयार करू शकतो आणि आपण पोल्युशन जे आहे ते अवॉइड करू शकतो. जसं दिल्ली साईडला वगैरे बरेच राज्यामध्ये हा भुसा जाळून टाकला जातात, तर तो न जाळता आपण त्याच्यावरती मशरूम उगवून एक प्रकारचा आपल्याला साईड बिझनेस पण होईल. आणि जर फार्मर्सला जर हे मशरूम कल्टिवेट करायचं नसेल तर ते ऍज अ सप्लायर म्हणून सुद्धा ते एक बिझनेस करू शकतात, ज्याला म्हणजे जे मशरूम ग्रोवर्स आहे तर त्यांना हा स्ट्रॉ ते प्रोव्हाइड करू शकतात. नंतर आहे मेकिंग ऑफ वर्मी कंपोस्ट, गुड क्वालिटी वर्मी कंपोस्ट वी आर मेकिंग. नंतर वी कॅन क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट, आपण एम्प्लॉयमेंट सुद्धा क्रिएट करू शकतो बाय कल्टिवेटिंग मशरूम. Look students, these are my first experiment that I have grown here on sugarcane, then cotton straw, then तुम्हाला माहित असेल almond leaves, बदामाच्या पानावर सुद्धा मी मशरूम ग्रो केले सुरुवातीला when I was in Agrigen Biotech Aurangabad under the guidance of Dr. Mukadam. I had cultivated this mushroom. Over the sugarcane also I have cultivated, then over almond leaves also I have cultivated. Then on cotton straw I cultivate mushroom, and wheat straw also. It was my first experiment on mushroom. When I have started my cultivation at Pune at Quality Mushroom Farm, then I have grown various species. That is, this is pink color one it is a Pleurotus evo species. Then you can look, this is the white mushroom, that is the Pleurotus florida, and it's a gray colored mushroom, that is the Sajar Kaju, and it's blue colored mushroom, that is the Hypsizygous, Pleurotus Hypsizygous. These 4 species I have grown in my farm. That is Pleurotus Hypsizygous means blue oyster, Pleurotus Sajar Kaju means gray oyster, Pleurotus florida means white oyster, and Pleurotus eos means pink oyster. These 4 species I have grown in my farm. Look dear friends, these are the milky mushrooms I have grown in my farm. I have already told you that milky mushroom is the Indian mushroom. We can say it is the summer mushroom. It requires 30 to 40 degree temperature, so we can cultivate it in summer. It looks like button mushroom and taste also as like button mushroom. We are cultivating organically, no use of chemical, and its name is the Calocybe indica because it has grown in India. It's an Indian mushroom, and कल्टिवेशन इज 5 days. याला 45 days लागतात मशरूम येण्यासाठी, आणि ऑयस्टर मशरूमला 22 ते 25 दिवस लागतात मशरूम येण्यासाठी, आणि ऑयस्टर मशरूमला 20 ते 28 डिग्री असं टेम्परेचर लागतं. बघा, जो ऑयस्टर मशरूमचा बेड आहे हा व्हाईट झालेला आहे. 18 दिवसानंतर असा बेड व्हाईट होतो. ही आमची इन्क्युबेशन रूम आहे. आपल्याला माहिती आहे की फंगस जी आहे ही अंधारामध्ये ग्रो होते, म्हणजे याला डार्कनेस लागतो. तर 18 days आम्ही हे बेड अंधाऱ्या रूम मध्ये ठेवतो, म्हणजे याला 18 दिवस आम्ही या रूम मध्ये ठेवतो, आणि 18 दिवसानंतर हा बेड जो आहे असा व्हाईट होतो. याला आपण बेड म्हणतो. असा व्हाईट बेड झाल्यानंतर मग आम्ही त्याला ग्रोविंग रूम मध्ये शिफ्ट करतो, आणि मग त्याला असे पिनेट्स आल्यानंतर 2 दिवसात अशा फ्रुटिंग बॉडीज यामध्ये अशा तयार होतात. म्हणजे 18 दिवसानंतर 4 दिवसात आपल्याला मशरूम मिळतात. बघा, ही माझी ग्रोविंग रूम आहे. बघा, यू कॅन सी these mushrooms here. Mushrooms has grown all over the bed. You can see this. Really, these mushrooms are not only beautiful, but these are very healthy for our health. So healthy for our health.
Look at these, friends. These are the blue oyster mushroom. We can say these are the pinheads. आपल्या साध्या मराठीमध्ये आपण याला कोंब म्हणतो आणि इंग्लिशमध्ये याला पिनहेड्स म्हणतात. 18 दिवसानंतर ओपन केल्यानंतर यावरती 3 दिवस पिनहेड्स येतात आणि 2 दिवसात मशरूम मोठे होतात, तर त्याला आपण फ्रुटिंग बॉडीज म्हणतो आपल्या सायंटिफिक लँग्वेज मध्ये. आणि ही ग्रे oyster आहे. These are so beautiful. So I am crazy about mushroom. Varieties of mushrooms are there. So many varieties are there. Beautiful and highly nutritious mushrooms. It's a Florida. You can see in this picture Florida mushroom. Pleurotus florida, white colored mushroom. Look, friends, these are the dishes of oyster mushroom. My trainees and my customers are making these dishes and they are sending me these photos, and it's a oyster mushroom masala made by me, and this is soup, mushroom soup made by me only, and these dishes made by my customer and trainees. Yummy in my tummy, dishes of oyster mushroom. Or my YouTube channel also, I have my videos that I made various dishes, oyster mushroom dishes. You can subscribe my channel on YouTube. Quality Mushroom Farm, you may search on Google. Already told you the health benefits, that is Pleurotus species are rich source of vitamin C, B complex, thiamine, riboflavin, folic acid, niacin acid and minerals, calcium, phosphorus, potassium, sodium, suitable for pregnant and lactating women. I have already told you that folic acid जे असतं ते फिटसच्या ग्रोथसाठी आवश्यक असतं, तर प्रेग्नंट लेडीजला सुद्धा हे आपण मशरूम देऊ शकतो कंझ्युम करायला. नंतर व्हेरियस डिशेस वी कॅन मेक सूप, नंतर मशरूम मसाला, कटलेट, ओस्टर मशरूम पासून आपण वेगवेगळे पदार्थ बनवू शकतो. नंतर प्ल्युरोटस स्पेसिस मध्ये काय काय असतं, पोटॅशियम, सोडियम, जसं आपल्याला माहिती आहे आपल्यामध्ये सोडियम पोटॅशियम पंप असतो, तो रेग्युलेट करण्यासाठी सुद्धा मशरूम हेल्पफुल असतं. नंतर मशरूम जे आहे, जसं हायपरटेन्शन असेल, आपल्याला हार्ट डिसीजेस असतील, जसं आता आपण नेहमी हायपरटेन्शन असेल, परीक्षेला जाताना आपण जास्त केळी खातो, तर instead of having केळी, I think instead of having banana we should have mushroom, I think, to for the hypertension we can avoid our depression. Then high fiber content and suitable for hyperacidity, ज्यांना acidity चा त्रास असेल, constipation चा त्रास असेल. I have so many feedback from my customer that they relieve from acidity also, constipation problem also. So you can have these mushrooms to minimize your acidity, constipation problem. Then high fiber content, आपल्याला माहिती आहे मशरूम मध्ये फायबर कंटेंट असल्यामुळे ऍसिडिटीचा त्रास हा कमी होतो. नंतर गुड क्वालिटी प्रोटीन, तुम्हाला माहिती असेल की लायसिन आणि ट्रिप्टोफॅन हे खूप ट्रेस अमाऊंट मध्ये असतं, तर हे आपल्या मशरूम मध्ये असतं की जे शरीराला खूप आवश्यक असतं, लायसिन आणि ट्रिप्टोफॅन हे अमिनो ऍसिड्स, तर हे सुद्धा यामध्ये असतात. नंतर लो कॅलरी फूड आहे, जसं जे डाएट वगैरे करतात त्यांच्यासाठी चांगलं आहे, डाएट फूड म्हणून सुद्धा आपण वापरू शकतो. स्टार्च नसतं याच्यामध्ये. परत लो इन शुगर, सुटेबल फॉर ऑबिस पर्सन अँड डिलाइट ऑफ डायबेटिक्स. अँटीऑक्सिडंट, ऑग्युमेंट इम्युनो सिस्टीम, डिक्रीज ब्लड ग्लुकोज, नंतर अँटी कॅन्सर आहे आणि अँटीव्हायरल फॅक्टर सुद्धा आहे हा. तर आता अशा कोरोनाच्या सिच्युएशन मध्ये आपण मशरूम खाऊन आपली इम्युनिटी पॉवर वाढवू शकतो. Look at this, friends. We can minimize malnutrition also, because mushroom is so magical mushroom, super food. So जे काही वेगवेगळे डिफिशियन्सी ऑफ प्रोटीन, विटॅमिन्स मुळे जे काही आजार होतात तर ते आपण अवॉइड करू शकतो. इट इज द नाईस सप्लिमेंट फॉर ऑल ह्युमन बीइंग्स. सो वी कॅन मिनिमाइज द malnutrition also by consuming this mushroom. I have already told you that because of burning of agro-waste material causes heavy air pollution. So by cultivating this mushroom, we can avoid the pollution by and
we can the supplier of those farmers those have desired to supply the wheat straw or so many straws are there, वेगवेगळे जे भुसा असतात तर ते सप्लायर सुद्धा म्हणून काम करू शकतात. बर्निंग इश्यूज तर खूप आहे, म्हणजे दिल्ली साईडला जे आहे वेगवेगळे राज्य तिकडे जास्त भुसा जाळला जातो, तर असे सुद्धा फार्मर्स भुसा न जाळता एक चांगला मशरूमचा बिझनेस करू शकतात आणि हा कमी इन्व्हेस्टमेंट मध्ये कमी जागेमध्ये हा बिझनेस आपण करू शकतो. सोल्युशन ऑन बायोमास, जे काही ॲग्रोवेस्ट मटेरियल आहे तर काय सोल्युशन राहणार याचं, काय करू शकतो आपण, तर कल्टिवेशन ऑफ मशरूम, कॅटल फीड पण आपण करू शकतो. जसं आता मशरूम स्पेंट मटेरियल जे असेल, मशरूम हार्वेस्ट केल्यानंतरचं ते जे स्पेंट मटेरियल आहे ते आपण कॅटल्सला वगैरे देऊ शकतो आणि मिल्कचं सुद्धा प्रोडक्शन याने वाढतं. नंतर आपण कंपोस्ट सुद्धा करतो, वर्मी कंपोस्ट आपण तयार करतो. तर वेगवेगळे जे शेतकरी आहेत तर ते शेतकरी कंपोस्ट तयार करू शकतात त्यांच्या शेतामध्ये, कमी खर्चामध्ये त्यांना त्यांच्या शेतामध्ये कंपोस्ट सुद्धा अवेलेबल होणार. नंतर अजून काय करू शकतो आपण टू अवॉइड द बर्निंग इश्यूज, दॅट फॉर इंडस्ट्रियल यूज ऑल्सो वी कॅन यूज दिस स्ट्रॉ. Look at these friends. These are the earthworm, our farmer's friend. I am also farmer's daughter. मी सुद्धा एक शेतकऱ्याचीच मुलगी आहे. So these vermi compost are suitable for our farm. कंपोस्ट आणि झाडांची पण ग्रोथ चांगली होते. व्हेजिटेबल साठी सुद्धा शेतकरी हे वापरू शकतात. तर ही फटिडा स्पेसीज आहे, हे अर्थवर्म आम्ही वापरतो कंपोस्ट तयार करण्यासाठी. जे काही मशरूम स्पेंट मटेरियल आहे त्यापासून आम्ही खत तयार, म्हणजे जे मशरूम हार्वेस्ट केल्यानंतर आम्ही जे बेड उरतात तर त्यापासून आम्ही खत तयार करतो. लुक ॲट दिस पिक्चर, दॅट व्हेरी गुड क्वालिटी, नाईस क्वालिटी ऑफ वर्मी कंपोस्ट वी आर मेकिंग. फ्रॉम वेस्ट वी कॅन मेक द बेस्ट. These are the feedback from my vermicompost. Most of the customers are getting nice result for their plants. खूप छान रिझल्ट मिळतो, त्यांच्या झाडांना फुलं भरपूर येत आहेत आणि भाजी पण छान ग्रो होते या कंपोस्टने. सो नाउ वी कॅन गो फॉर ऑर्गॅनिक. दिस इज द ऑर्गॅनिक वर्मी कंपोस्ट आणि ही काळाची गरज आहे, ऑर्गॅनिक फार्मिंग आपल्याला करायचं आहे. सो आय एम नॉट युझिंग एनी केमिकल इन माय मशरूम कल्टिवेशन ऑल्सो अँड इन वर्मी कंपोस्ट ऑल्सो. इट्स अ प्युअर ऑर्गॅनिक कंपोस्ट. Look, these are my products. That is the oyster mushroom powder. These are the fresh mushroom, oyster mushroom, and these are the dry mushroom, dehydrated mushroom. And we are making mushroom biscuits also and mushroom nuggets also we are making. तर मशरूम पासून वेगवेगळे प्रोडक्ट्स आपण बनवू शकतो. जसं फ्रेश मशरूम आहे, मार्केटमध्ये जर आपले फ्रेश मशरूम नसेल जात तर सुरुवातीला जर आपण बिझनेस सुरू केला तर बऱ्याच जणांना मार्केट मिळत नाही, तर तेव्हा आपण काय करू शकतो की ते मशरूम आपण ड्राय करून ठेवू शकतो. तर उन्हामध्ये आपण ड्राय करतो त्याला आणि ड्राय केल्यानंतर आपण त्याची पावडर सुद्धा बनवून विकू शकतो. आता ही पावडर, या पावडरचा यूज काय आहे, तर ही जी पावडर आहे ही रोजच्या दुधामध्ये आपण 1 चमचा घेऊ शकतो किंवा भाजीमध्ये कशामध्येही आपण ही पावडर घालू शकतो. परत कणिक मळताना सुद्धा ही पावडर आपण घालू शकतो, कारण ही आरोग्यासाठी खूप चांगली आहे. त्यामुळे वी शुड हॅव दिस डेली पर्पज. अँटी, जसं मी तुम्हाला सांगितलं, डायबिटीस साठी आहे. परत याने कोलेस्ट्रॉल रेग्युलेट होतं. हे सगळे फायदे आपल्याला मिळतात मशरूम कन्झ्युम केल्याने. तर हे डिहायड्रेटेड मशरूम आहे, गरम पाण्यामध्ये 10 मिनिटं ठेवायचं याला. नंतर ते सॉफ्ट झाल्यानंतर याची आपण भाजी बनवू शकतो. वेगवेगळ्या पदार्थांमध्ये आपण ही डिहायड्रेटेड जी मशरूम आहे ती वापरू शकतो आणि याची ड्युरेबिलिटी पण चांगली आहे. 1 वर्ष टिकते ही मशरूम. सो वी कॅन यूज दिस मशरूम. नंतर ही जी फ्रेश मशरूम आहे याची ड्युरेबिलिटी 3 ते 4 दिवस आहे. तर हे 3 ते 4 दिवस मशरूम्स राहतात. तर फ्रीजमध्ये ठेवायचे असतात, बाहेर 1 दिवस राहतात. आणि जे मी तुम्हाला मिल्की मशरूमचे फोटोज दाखवले तर ते 15 दिवस फ्रीजमध्ये राहू शकतात. तर एक बेस्ट ऑप्शन आहे, तुम्ही दोन्ही मशरूम या कल्टिवेट करू शकता.
मशरूम बिस्कुटचे पण फोटोज मी काही व्हिडिओज आहे माझे त्यामध्ये मशरूम बिस्किटचे फोटो तुम्हाला बघायला मिळेल. यू मे सर्च ऑन गुगल क्वालिटी मशरूम फार्म, यू विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन. देन एम्प्लॉयमेंट, वाय वी शुड हॅव टू कल्टिवेट मशरूम. फ्रेंड्स, वी कॅन क्रिएट एम्प्लॉयमेंट बाय कल्टिवेटिंग मशरूम. जर आपण नोकरी केली तर फक्त आपल्याला स्वतःला पगार मिळणार, पण जर आपण बिझनेस केला, आत्मनिर्भर झालो आपण, तर आपण बाकीच्यांना सुद्धा एम्प्लॉयमेंट देऊ. तर ते एक वेगळं समाधान आपल्याला असेल की सो वी शुड कल्टिवेट एनी बिझनेस. आय एम नॉट सेइंग दॅट यू शुड कल्टिवेट ओनली मशरूम कल्टिवेशन. यू कॅन go for other business also. You can do biofertilizer production, you can do biopesticide production, because most of the peoples are going towards organic farming. So you can go for this. Yesterday I think I attended lecture that azolla production, that you may go for that also, azolla production also. Then cultivate mushroom on your terrace garden. टेरेस गार्डन वरती सुद्धा तुम्ही मशरूम कल्टिवेट करू शकता. कुठेही करू शकता. घरी ज्या महिला घरी असतात तर त्या सुद्धा मशरूम हे कल्टिवेट करू शकतात. त्या गॅलरीमध्ये वगैरे करू शकतात, पण कमी प्रमाणात आपण घरी करू शकतो. कारण याचे स्पोर्स वगैरे जर पसरले तर अलर्जिक सिम्पटम्स होण्याची भीती असते. त्यामुळे जनरली हे आउटसाइड करतात किंवा टेरेसवर ती आपण करू शकतो. नंतर मोर बेनिफिट्स इन स्मॉल एरिया. कारण याला मी ऑलरेडी सांगितलं तुम्हाला की याला खूप कमी जागेची गरज असते, तर कमी जागेमध्ये सुद्धा आपण हा बिझनेस करू शकतो. मोर डिमांड विथ गुड प्राइस, आणि प्राइस पण चांगली आहे याला, त्यामुळे आपल्याला बेनिफिट होणार. नंतर मिनिमम इन्व्हेस्टमेंट आहे, मिनिमम एफर्ट्स आहे, मॅक्सिमम प्रॉफिट आहे. नंतर बाय मेकिंग बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम मशरूम. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की वेगवेगळे प्रॉडक्ट, जसं आम्ही बिस्कुट तयार केलेले आहे, नगेट्स तयार केलेले आहे. नगेट्स म्हणजे आपल्या नागपूर साईडला तिकडे वडी म्हणतात, मशरूम वडी मी तयार केलेली आहे, मशरूम मूग वडी. आणि इकडे पुण्याला त्याला सांडगे म्हणतात. तर हे सांडगे सुद्धा आपण मशरूम पावडर टाकून करू शकतो. परत मशरूम बिस्किट आहे. माझे जे मशरूम बिस्किट आहे ते गुळापासून तयार केलेलं आहे, म्हणजे गव्हाचं पीठ आहे, त्यामध्ये गुळ आहे आणि मशरूम पावडर टाकून आणि घरचं गाईचं तूप टाकून आम्ही ते बिस्कुट तयार केलेले आहे. आणि त्याची टेस्ट पण खूप छान आहे. म्हणजे असे नॉट ओनली दिस बिस्कुट अँड नगेट्स वी कॅन मेक, मशरूम पिकल, पापड, व्हेरियस प्रोडक्ट्स वी कॅन मेक. Look friends, these are my photos of workshop. I conduct workshop also, mushroom cultivation workshop. These are my photo, and one of article has come in the Asra Foundation magazine, Yashasvi Udyojak, and many webinars I am conducting and workshop also I am conducting. So many people from all over India are coming to my workshop, mushroom workshop. And thank you so much for listening me. My details are Quality Mushroom Farm, Raikar Manadhari. I have given your email address also and my mobile number also. If you will have any question, please you may ask me. Thank you so much. Madam, one question from participant. Yes sir. Yes sir. What are the antiviral property and how does it prevent from viral infection? Yes, it is the immunobooster by increasing our immunity. So we can याने अँटीबॉडीजचं प्रोडक्शन होतं. जर आपली इम्युनिटी जर चांगली असेल तर जे आपल्या शरीरामध्ये अँटीबॉडीज तयार होणार तर ती फाईट करणार व्हायरस सोबत. तर आता हा जो कोरोना व्हायरस आहे याच्यावरती औषध आलेलं नाहीये, तर आपण एक हेच करू शकतो की आपली इम्युनिटी आपण वाढवू शकतो. And one question from my side, can you provide the training to our student for one day or 2 days, 3 days? Yes sir, sure. Okay. One more question from Madhuri Valvekar. Please elaborate on the anti-cancerous property of mushroom. अँटी कॅन्सर प्रॉपर्टी म्हणजे जे आपल्या शरीरामध्ये जे काही टॉक्सिन असतील तर ते रिमूव्ह करण्याचं काम सुद्धा हे मशरूम करतात. ओके, म्हणून आपण याला अँटी कॅन्सर असं म्हणू शकतो. राकेश सर, आय रिक्वेस्ट यू. आणि मध्ये एक सर आर्टिकल पण आलेलं प्रोस्टेट कॅन्सर वर सुद्धा पण बऱ्यापैकी म्हणजे रिकव्हर झालेलं आहे मशरूम कन्झम्पशन. ओके.
I will request Rakesh Thakre Sir, 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 please sir. play the video of madam. Sir, questions Okay, are coming. Make me presenter first. Hello. No, we will first play the video Okay. of mushroom cultivation and then take the certain questions. Sir. Okay. Bangrinath sir, please make me presenter. Okay, sir. No issue. Thank you so much, sir. Firstly, I would like to thanks to all of you that hello. Yes, Madam. Hello, sir. Thank you so much, sir, that you have invited me to speak in front of you. Thank you so much, sir. Madam, Actually, please it was join. our pleasure, ma'am. Actually, Hello, we sir. wanted to create a platform for our students so that Yes, they sir. get some basic idea how to start a small scale business like you have started. Yes. Right now, you are at the top. You are having the large scale industry to produce of the India. Okay, Rakesh Likewise. sir. हा Yes, sir, सर I'm- कसा सुरू केला बिझनेस ते सांगायचंय का सर मला Please, Rakesh Thakre sir, please play the video of madam. Yes, I am going. Yeah, you are become a presenter right now. Madam, wait in the same group. येस सर हॅलो Just a moment, ma'am. Okay, madam. Only 2 minutes, madam. नो प्रॉब्लेम सर आय एम वेटिंग Okay, right now, your YouTube You are the videos are playing. yeah, I'm from Quality Mushroom. madam. You are become a icon. हे जे वेस्टर्न मशरूम आहे हे हायब्रिड मशरूम आहे आम्ही वेस्टर्न मशरूमचं प्रोडक्शन करतो परत मिल्की मशरूमचं प्रोडक्शन करतो ही जे वेस्टर्न मशरूम आहे याला 20 ते 28 डिग्री टेम्परेचर लागतं आणि माझं मोठं असं आहे की मला शेतकऱ्यांना प्रमोट करायचं आहे शेतकरी काय करतात की शेतामध्ये भुसा जाळतात ॲग्रोवेस्ट मटेरियल ते जाळतात इन्स्टेड ऑफ बर्निंग दिस ॲग्रोवेस्ट मटेरियल वी कॅन कल्टिवेट Thakre sir, what's happened? मी तृप्ती भूषण करते आय एम फ्रॉम क्वालिटी मशरूम फार्म पुणे मी मशरूमचं कल्टिवेशन करते जे वेस्टर्न मशरूम आहे याला आम्ही सेंट्राईड केलेलं आहे आम्ही वेस्टर्न मशरूमचं प्रोडक्शन करतो परत मिल्की मशरूमचं प्रोडक्शन करतो ही जी वेस्टर्न मशरूम आहे याला 20 ते 28 डिग्री टेम्परेचर लागतं आणि माझा मोठं असं आहे की शेतकरी काय करतात की शेतामध्ये भुसा काढतात ॲग्रोवेस्ट मटेरियल काढतात इन्स्टेड ऑफ बर्निंग दिस ॲग्रोवेस्ट मटेरियल वी कॅन कल्टिवेट दिस ॲग्रोवेस्ट मटेरियल अँड इट्स इको फ्रेंडली also because we can avoid pollution also. It's eco-friendly also. We can avoid. नमस्कार कसे आहात सगळे मशरूम खाताय ना खायलाच पाहिजे आज आपण अशीच एक छानशी ब्लॉगला पण सेंड घेऊन आहे मशरूम कटलेट माझ्याकडे पोळ्या वगैरे आहेत त्या पोळ्यांची आपण कटलेट बनवू शकतो तुमच्याकडे सुद्धा पोळ्या वगैरे असतील तर तुम्ही एक छानशी डिश करू शकता आणि न्यूट्रिशियस मशरूम वापरून ते म्हणजे ऑल्टर मशरूम वापरून तुम्ही एक छानशी डिश करू शकता तर ती आज आपण बनवणार आहोत तर या 4 पोळ्या आहेत या आपल्याला मिक्सर मधून थोडं बारीक करायचं आहे मशरूम कटलेटसाठी काय आपल्याला वेस्टर्न मशरूम घेतलेले आहेत आपण 200 ग्रॅम घेतलेले आहेत 2 मोठे बटाटे घेतलेले आहेत पीस करून ठेवलेले आहेत परत कांदा घेतलेला आहे 2 मोठे कांदे घेतलेले आहेत परत कोथिंबीर आलं लसूणची पेस्ट धने पावडर हळदीचं पावडर परत तिखट मीठ कॉर्नफ्लॉवर घेतलेला आहे आणि हिरवी मिरचीची पेस्ट घेतलेली आहे तर तुमच्याकडे जर फ्रेश मशरूम नसतील तर तुम्ही हे ड्राय मशरूम सुद्धा वापरू शकता ते 10 मिनिटं गरम पाण्यामध्ये ठेवायचे सॉफ्ट झाल्यानंतर कट करून तुम्ही मशरूम कटलेटमध्ये टाकू शकता आणि
2 चमचे पावडर सुद्धा तुम्ही मशरूम कटलेटमध्ये टाकू शकता. तर आता आपण या ज्या पोळ्या आहेत हे मिक्सर मधून आपण बारीक करून घेणार आहोत. पोळी आपण मिक्सर मधून बारीक केलेली आहे. चला आपण यामध्ये टाकूया. आपल्याला ही जी मशरूम आहे बारीक कट करायची आहे. आपण बारीक कट करून घेतलेली ही मशरूम बघा मशरूम आपण कट केलेले आहे छान बारीक. आता आपण हे मशरूम यात ऍड करणार. 200 ग्रॅम मशरूम आपण कट केलेले आहेत. सगळे मशरूम यात आपण टाकणार. यामध्येच 90% पाणी असतं, त्यामुळं कटलेट बनवताना पाणी टाकायची गरज हे पूर्ण एकजीव करूया, मिक्स करूया छान. जे आहे आता आपण हा पॅन ठेवूया कटलेट करायला. बनवूया. तेल टाकूया आपण. हाँ सर. कैसे किया हमने, देखिए पहले हमने पूरा भूसे की लेयर डाली.
और फिर बाद में इसके ऊपर हम अर्थवॉर्म छोड़ते हैं। रेड अर्थवॉर्म जो है फटीडा स्पीसीज, वो हम इसके ऊपर छोड़ते हैं। फटीडा स्पीसीज, फटीडा वो अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म है। हाँ, तो वो इधर छोड़ते हैं हम पूरा इसके ऊपर। फिर 2 महीने में हमारा कंपोस्ट तैयार होता है, यानी 15-15 दिन में हमको उसको रोटेट करना पड़ता है। जैसे अभी इधर भी डाला है तो रोटेट करना पड़ता है। ये फर्स्ट स्टेज है। हो आहे त्या दाखवतो मी। दिस इज नॉट 15 days वगैरह का। ये अभी 1.5 महीना हो गया है। 1.5 महीना हो गया है। काय थांब हो बेटा थांब 15 days के बाद हमको रोटेट करना पड़ता है पूरा। आता मिक्स करना पड़ता है, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे ऐसा। एवरी 15 days। हाँ, आफ्टर एवरी 15 days। दिस इज रेडी फॉर कंपोस्ट। हाँ, ये अभी 15 दिन के बाद ये पूरा अच्छे से कंपोस्ट हो जाएगा। फिर इसको अच्छा ये करना पड़ता है, सील करना पड़ता है। हॅलो, रणगिनवार सर. हॅलो. हेलो. हाँ रणगिनवार सर, लास्ट 5 minutes टू गो. हाँ 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 हाँ. ओके, इसके बाद तो सर आप सारा आउट ऑफ टाइम. मला कंटिन्यू दी 2 बार भी वीडियो और stop it here. No. This video run. Then we take one question and out of time. Sound quality is not there, na? Yeah. Sound is not so clear in this video, I think so. Madam is there, but they are visiting the plant. हे बघा हेलो. Hello. हाँ मैडम. मॅम, आवाज आहे इसमें प्रॉपर. बघा सर वर्म्स बघा हा, व्हिडिओ मध्ये आवाज आहे म्हटलं. पार्डन. या व्हिडिओत आवाज येत नाहीये म्हटलं व्यवस्थित. हा, म्हणूनच मी म्हणतो तुम्ही बॅकग्राऊंड मध्ये बोला थोडं, कारण तुमचा प्लांट दिसतोय तिकडे. राईट. हो चालेल सर. हो हो. हा, तुम्ही जरा बघा, चला आपला प्लांट. चालेल सर. हा बोला. हॅलो. हा काम आहे बघा स्टुडंट. हे वर्मी कंपोस्ट आहे. हे आपण भुशापासून तयार केले आहे. जे मशरूम पेंट मटेरियल असतं, मशरूम हारविल्यानंतर बेड होतात त्यापासून आपण असं खत तयार करतो, वर्मी कंपोस्ट. बघा किती छान क्वालिटीचं खत तयार झालेलं आहे. ब्लॅक गोल्ड आपण याला म्हणू शकतो. खूप छान खत तयार होत आहे. ऑर्गेनिक कंपोस्ट वी आर मेकिंग बाय युझिंग अर्थवर्म. दॅट इज द फटीडा स्पेसीज अर्थवर्म आपण इथे वापरतो आणि असं छान खत तयार करू शकतो भुशापासून. आणि जो काही स्पेंट मटेरियल आहे तर ते आपण कॅटल्सला सुद्धा देऊ शकतो खायला, म्हणजे मिल्कचं पण प्रोडक्शन वाढतं. Okay, sir. Thank you, madam. Madam, one Okay, question from one participant. Yes, sir. That is Sharayu. Can we use extract for the corona vaccine or something from corona? Hello, sir. Not getting. What, sir? Can you use the extract of the mushroom against the corona?
in the manufacturing of corona vaccine? I don't have any, sir, any detail idea. Might be some researchers are there. They might be used, I think. Okay, another one question. Any government fund to start the mushroom cultivation? Yes, sir. To become the entrepreneur. Anyone can start their business by taking benefit of the subsidies, sir. Okay. Yes, sir. याला बेनिफिट हॅलो सर. हा बोला तुम्ही बोला. हे जे मशरूम कल्टिव्हेशनचा जो बिझनेस आपण पोल्युशन पण अवॉइड करू शकतो. जसं आता आपले शेतकरी आहेत, बरेच लोक भुसा जाळून टाकतात. तो न जाळता एक ते सप्लायर म्हणून सुद्धा ते भुसा प्रोव्हाइड करू शकतात, म्हणजे जे मशरूम ग्रोवर आहेत ते. आणि आपल्या साधा शेतकरी सुद्धा हा मशरूमचा बिझनेस करू शकतो. तर एक प्रकारे आपण पोल्युशन पण अवॉइड करू शकतो आणि एक प्रथिनयुक्त आहार सुद्धा आपण लोकांना देऊ शकतो. तर मशरूमचा बिझनेस मला वाटतं करू शकतात, मुलं पण करू शकतात. जर त्यांना रिसर्च करायचं असेल, आपले विद्यार्थी करू शकतात. आणि जर छोटा बिझनेस, छोटासा 10 बाय 10 रूमच्या रूम, 10 बाय 10च्या रूम मध्ये सुद्धा हा आपण बिझनेस करू शकतो. म्हणजे याला कमी जागेत आपण जास्त प्रॉफिटेबल बिझनेस आहे हा असा. Okay, Thakre sir, please give me a vote of thanks for madam's presentation. Okay. So I take this opportunity to propose the formal vote of thanks towards Trupti Dhakate ma'am for her very nice presentation for our budding entrepreneurs and students as well as farmers in today's mushroom cultivation topic. Thank you, ma'am. Thank you for your kind Thank you, sir. presentation. Madam, you are the icon one for the woman entrepreneur. Not so much, sir. हा तुमचा मोठेपण आहे, सर. That you are appreciating. No, madam, one should be an icon, so the student should take the steps one.